السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 ہے۔ یہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، حقیقت الوحی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے صداقت کے کچھ نشانات بیان کیے ہیں، پیش کیے ہیں۔ تو انہی نشانات میں سے ایک نشان کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ قادیانیوں کے نزدیک حقیقت الوحی کتاب کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ ملفوظات پر مشتمل جلد 5 ہے، میرے ہاتھ میں اس کا صفحہ نمبر 172 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی مسلمانوں کو قسم دے کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہیڈنگ کیا دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، کتاب حقیقت الوحی کے لیے قسم۔ تو لکھتا ہے، فرمایا کتاب حقیقت الوحی میں ہم نے تمام قسم کی باتوں کو مختصر طور پر جمع کر دیا ہے، اور اس میں قسم دی ہے کہ لوگ کم از کم اول سے آخر تک اس کو پڑھ لیں۔ دوسرے کی قسم کا نہ ماننا بھی تقویٰ کے برخلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے کی قسم پوری ہونے دی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوسرے آدمی کی قسم کو پورا کیا تھا۔ غرض ہم ایک نیک کام کے واسطے قسم دیتے ہیں کہ وہ بلا سوچے سمجھے گالیاں نہ دیں اور مخالفت نہ کریں، کم از کم ہمارے دلائل کو ایک دفعہ بطور مطالعہ، بغور مطالعہ کر لیں، خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس بات کی طرف ہے۔ یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب حقیقت الوحی کو پڑھنے کے لیے قسم دی ہے مسلمانوں کو اور لوگوں کو کہ اس کو پڑھیں، اور اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، تو اس پر کہ تم پر حق واضح ہو جائے گا۔ تو جناب، ہم بھی انشاءاللہ آج اسی چیز کا جائزہ لیں گے کہ حق واضح ہوتا ہے یا کہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ملفوظات کے صفحہ نمبر 235 پر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 235 میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کا ملفوظ موجود ہے، لکھا ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ حقیقت الوحی کو اول سے آخر تک بغور پڑھیں، بلکہ اس کو یاد کر لیں۔ کوئی مولوی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا
क्योंकि हर किस्म के ज़रूरी अमूर का उसमें बयान किया गया है और एतराज़ों के जवाब दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। मिर्जा कादियानी कहता है अपने पैरोकारों को कि इस किताब को अरफ से आखिर तक पढ़े, अरफ से या तक, शुरू से लेकर के आखिर तक, क्योंकि इसके बाद कोई मौलवी उनके मद्दे मुकाबले नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि इसमें हर चीज को उसने बयान कर दिया है। तो नाज़रीन, इसी हकीकतुल वही को सामने रखते हुए ये देखें, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 किताब हकीकतुल वही है, जिसका टाइटल मैं पहले भी दिखा चुका हूं, अब फिर दिखा देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये देखें, और इसका निशान नंबर 155 है। ये देखें, ये किताब हकीकतुल वही है, निशानात सादक के नाम से मिर्जा कादियानी ने अपने मोज़ात और निशानात इस किताब के अंदर पेश किए और हेडिंग ये दी कि निशानात सादक, और उसके अंदर अपना एक निशान जो है निशान नंबर 155 के तौर पे पेश किया है। तो उसके अंदर ये देखें, उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो निशान पेश किया, निशान नंबर 155, तो उस निशान को हम सामने रखते हुए जनाब बात करते हैं आप लोगों के सामने। ये देखें, ये किताब हकीकतुल वही है, निशान नंबर 155 है, सफ़ा नंबर 356 है। ये देखें साइड पे निशानात सादक, देख रहे हैं आप, निशानात सादक लिखा हुआ है, और ये निशान नंबर 155 सफ़ा नंबर 356 से शुरू होकर के सफ़ा नंबर 358 तक है। तो आइए वो निशान आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं और उसका हम जायजा लेते हैं, ताकि पता चल सके कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक कज़्ज़ाब दज्जाल शख्स था, बेईमान शख्स था, मुफ्तरी अल्लाह शख्स था या सच्चा था। हालांकि हमारा ईमान है, एक मुसलमान मोमिन का ईमान है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब दज्जाल और बेईमान है, मुफ्तरी अल्लाह है, मामूर मिन अल्लाह नहीं है। यह हमारा ईमान और हमारा अकीदा है, जिसके अंदर एक रत्ती बराबर भी हमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोग जो कादियानी मिर्जा कादियानी को मामूर मिन अल्लाह बाने में बैठे हैं, उसको मामूर मिन अल्लाह तस्लीम करते हैं, उसको इमाम महदी तस्लीम करते हैं, उसको मसीह मऊद तस्लीम करते हैं, उसको अल्लाह का एक सच्चा नबी मानते हैं, ये निशान उनके सामने मैं रखना चाहता हूं और खुद फैसला करें। इसी निशान पर कहते हैं ना कि एक देग में से जो नाई है, राजा है, वो एक दाना ही चेक करता है कि चावल पक गए हैं या कच्चे हैं। तो ये एक निशान ही आपके सामने रखता हूं, वरना तो और भी बहुत कुछ है। अगर इसका तहकीकी व तनकीदी जायजा लूं तो इसकी एक एक बात पे पकड़ की जा सकती है। लेकिन मैं आपके सामने सरेदस्त निशान नंबर 155, जो कि रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 के सफ़ा नंबर 356 से लेकर के 358 तक मौजूद है, पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद उसका जायजा लेते हैं। तो नाज़रीन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि खुदा ताला का ये भी एक निशान था कि उसने 1882 के बाद बाकी हिस्सा बराहीन अहमदिया का 23 बरस की मुद्दत तक छपने से रोक दिया। 1882 के बाद 23 बरस तक ये बराहीन अहमदिया का जो बाकी हिस्सा था वो छपने से रोक दिया, और ता उसका ये कलाम पूरा हो कि मैं बराहीन अहमदिया को बतौर निशान के बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी पेशगोइयां थी जो अभी ज़हूर में नहीं आई थी, उनका पूरा होना मर्ज़ इंतजार में था, और उसमें मेरी निस्बत ऐसे वादे थे जो अभी ज़हूर में नहीं आए थे, और जरूरत था कि उन तमाम निशानों और वादों का इसी किताब में पूरा होना दिखलाया जाता। ता किताब बराहीन अहमदिया इसम बा मसम्मा
हो जाती अगर उन पेशगोइयों के पूरा होने से पहले बराहीन अहमदिया खत्म हो जाती तो वो एक नाकस किताब होती। इसलिए खुदा ने जिसके तमाम काम हिकमत और मसलहत पर मबनी हैं, ये चाहा कि इस वक्त तक बराहीन अहमदिया का बाकी हिस्सा का छपना और शाया होना रोक दिया जाए जब तक कि वो पेशगोइयां पूरी हो जाएं जो बराहीन अहमदिया में लिखी गई हैं, क्योंकि वो किताब जैसा कि इसका नाम बराहीन अहमदिया है इसलिए तारीफ की गई है कि ता जो इस्लाम की बराहीन है वो जाहिर करे, और बराहीन में से सबसे बढ़कर आसमानी निशान है जिनमें इंसानी ताकत का कुछ भी दखल नहीं, जिनमें इंसानी ताकत का कुछ भी दखल नहीं। सो जरूर था कि उसमें इस कदर आसमानी निशान लिखे जाते कि दुश्मन पर इत्माम हुज्जत करने के लिए काफी होते, जैसा कि बराहीन अहमदिया में ये वादा दिया गया था उस समय 300 निशान लिखे जाएंगे। नाज़रीन, ये अल्फाज भी बड़े अहमियत के अमल हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि बराहीन अहमदिया में ये वादा दिया गया था कि उस समय 300 निशान लिखे जाएंगे। ये भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सरीहन किज़ब बयानी है। हालांकि बराहीन अहमदिया में 300 निशान का नहीं बल्कि इस्लाम की हकानियत पर और इस्लाम की सदाकत पर 300 दलाइल पेश करने का वादा किया गया था कि 300 दलाइल पेश किए जाएंगे। और हुआ क्या कि सिर्फ उसके चारों हिस्सों में जो पहली जिल्द है रूहानी खजान की, सिर्फ एक दलील पेश की गई, वो भी अधूरी, जिसमें 300 दलाइल पेश करने थे, 300 निशान नहीं। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने वो किताब बराहीन अहमदिया का वो सकैन, वो तहरीर भी पेश किए देता हूं हिस्सा अव्वल से, जिसके अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने वाज़ेह तौर पे लिखा है, वाज़ेह तौर पे कि 300 दलाइल इस्लाम की हकानियत के पेश किए जाएंगे। और ये बराहीन अहमदिया रूहानी खजाइन जिल्द अव्वल हिस्सा दोम के अंदर ये तहरीर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, दूसरा ये फायदा कि ये किताब 300 महकम और कवी दलाइल हकीकत इस्लाम और रसूल इस्लाम पर मुश्तमिल है कि जिनके देखने से सदाकत इस दीन मतीन की हर एक तालिबे हक पर जाहिर होगी, बजद उस शख्स के कि बिल्कुल अंधा और तसब की सख्त तरीकी में मुबतला हो। तो नाज़रीन, यहां पर 300 दलाइल कवी दलाइल की बात की है, 300 निशानात की बात नहीं की। जबकि रूहानी खजान जिल्द 22 सफा नंबर 357 पर अपने निशान नंबर 155 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, जैसा कि बराहीन अहमदिया में यह वादा दिया गया था कि इसमें 300 निशान लिखे जाएंगे, सो खुदा ने चाहा कि वो बातें पूरी हों, सो खुदा ने चाहा कि वो बातें पूरी हों। लेकिन हुआ क्या? फिर लिखता है, अगरचे मुखालिफ लोग अपनी जहालत से शोर डालते रहे और मेरे पर ये इफ्तरा किया कि गोया मैंने बदनीयती से लोगों का रुपया कीमत हजम करने के लिए बराहीन अहमदिया का छपना आइंदा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन बराहीन अहमदिया की तारीख तबा में यही हिकमत थी जो मैंने बयान की है, और मैं यकीन रखता हूं कि कोई अक्लमंद इससे इनकार नहीं करेगा, मगर वही लोग
जिनको दीनो दयानत से सरोकार नहीं। लीजिए जनाब, यानी कि 23 साल के अंदर बराहीन अहमदिया का छपना जरूरी था। 300 कभी दलाइल को 300 निशानात में मिर्जा कादियानी ने तब्दील कर दिया। अब जो पैसा खाने की बात की गई है, तो इस हवाले से भी मैं एक अर्ज किए देता हूं। ये है वो किताब रूहानी खजाइन जिल्द 21। इस पर तबसरा बाद में करता हूं, लेकिन जो फंड लिया था, जो चंदा लिया था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किताब के शाया करने के लिए, उसके अंदर गबन किया, हेरा फेरी की, धोखा दिया लोगों को, और वो रकम अपनी जाती जरूरियात पे खर्च की। इसका सबूत मैं आपको मिर्जा कादियानी की तहरीर से देता हूं। ये देखिए, ये मकतूबात अहमदिया आपके सामने है, जिल्द अव्वल मकतूबात अहमद की। इसके सफा नंबर 305 पर ये आप देख सकते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह को एक खत के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखता है कि बाज़ अहबाब मुझ पर ये भी एतराज करते हैं कि सराफ का खर्च है जो 200-200, 300-300 रुपए माहवारी का हो जाता है, और इसी खर्च ने तबाह किताब में दिक्कतें डाली और अंबार का अंबार कर्जा का सर पर हो गया। उसके जवाब में भी यही अर्ज करता हूं कि अगरचे ये एतराज सच है, मगर ये मेहमानदारी महज लिल्लाह है, और इसमें भी बारहा तवाज़ो और अकरामे ज़ैफ के लिए हुआ है, ना तखफीफ मसारफ के लिए। 3 साल के अरसा में शायद 40,000 से कुछ ज्यादा मेहमान आए होंगे, और जहां तक ताकत तौफीक खुदादाद उनकी खिदमत की गई, सो बज़ाहिर ये नहायत दर्जा का सराफ मालूम होता है, लेकिन अल्लाह जल्ला शान को अपने अफ़आल में मसाले हैं, और मैं उसी के हुक्म और अमर का पैरो हूं, और किसी दूसरी कमेटी या जमात की पैरवी नहीं कर सकता, और ना इस कारोबार में कुछ दखल दे सकते हैं। कारोबार क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कारोबार है। फिर लिखता है, जिस कदर मेरे पर कर्जा और हकूक अबाद के बाहर डाले गए हैं, मैं जानता हूं कि मैं अपनी कुव्वत से उन गराबारों से सबकदोश नहीं हो सकता, बल्कि इलाही कुव्वत मुझे सबकदोश करेगी। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यहाँ पर इस बात का इतराज कर रहा है कि जो असराफ का खर्च है, पैसा आया फंड के लिए, वो उसमें खर्च हुआ। फिर यहीं पर बस नहीं, ये मकतूब नंबर 2 है, जिल्द अव्वल के अंदर ही मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी को लिखा गया, उसमें भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, ये तो सच बात है कि मेहमान नवाजी की नीयत से और खुद अपनी जाती जरूरियात की वजह से पैसा आया, चंदा आया किताब की इशाअत के लिए। लेकिन लिखता है, ये तो सच बात है कि मेहमान नवाजी की नीयत से और खुद अपनी जाती जरूरियात की वजह से बहुत कुछ रुपया खर्च होता रहा, और अब भी होता है जाती जरूरियात पर, आया किताब के चंदे के लिए। लेकिन ये ख्याल के अक्सर हिस्सा इस रुपया का वही रकूम है जो कीमत किताब में वसूल हुए, ये एक ज़ईफ ख्याल है जो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। वाकई हकीकत यही है कि जैसे मसारफ ज्यादा होते गए, अल्लाह जल्ल शानो महज अपने फजलो करम से उनको अंजाम देता गया। गायत माफिल बाब ये के अंदर जरूरत कीमत किताबों में से भी कुछ कलील खर्च होता रहा, यानी किताबों की आई रकम मिर्जा कादियानी अपनी जाती जरूरियात पर खर्च करता रहा। कौन सी किताब की? बराहीन अहमदिया की इशाअत की। फिर इसके अलावा ये मकतूब नंबर 3 है, मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल सफा नंबर 307 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, मैं फिर बादब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखते हुए कहता है, मैं फिर बादब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ
کہ آئندہ اخراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں آپ ہی ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد مقام سے باہر ہے۔ اس قصور کا خود معترف ہوں، اس قصور کا خود معترف ہوں کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا۔ لیجیے جناب، جو رقم لوگوں نے کتاب کی اشاعت کے لیے دی تھی، براہین احمدیہ کی اشاعت کے لیے، وہ ذاتی ضروریات پر خرچ کرتا رہا مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ اس کا اعتراف میں نے اس کے 3 خطوط جو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے لکھے، ان میں سے مکتوبات احمدیہ، مکتوبات احمد جلد اول سے یہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آئیے دیکھیے، یہ روحانی خزائن جلد 22 میں اس کے برعکس کہتا ہے، اگرچہ مخالف لوگ اپنی جہالت سے شور ڈالتے رہے اور میرے پر یہ افترا کیا گیا کہ میں نے بدنیتی سے لوگوں کا روپیہ قیمت ہضم کرنے کے لیے براہین احمدیہ کا چھپنا آئندہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، لیکن براہین احمدیہ کی تخیر طبع میں یہی حکمت تھی جو میں نے بیان کی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی عقل مند اس سے انکار نہیں کرے گا، مگر وہی لوگ جن کو دین و دنیا دیانت سے سروکار نہیں ہے۔ یہ بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے اس کے بددیانتی کا، یہ کتاب کا پیسہ جو خرچ آتا رہا فنڈ، اس کا اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ ہونا بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو پھر آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں مزید مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے۔ آگے لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا، ایسا ہی چاہیے تھا، تب وقتاً فوقتاً ہم تیرے دل کو تسلی دیتے رہیں، اور تاب و معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوں، کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اس مصلحت سے خدا نے قرآن شریف کو 23 برس تک نازل کیا، تا اس مدت تک موعود نشان بھی ظاہر ہو جائیں۔ سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کتاب براہین احمدیہ کی تخیر پر ابھی 23واں برس ختم نہیں ہوگا کہ اس کا 5واں حصہ ملک میں شائع ہو جائے گا، 5واں حصہ ملک میں شائع ہو جائے گا۔ پھر آگے لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں 23 برس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، کیونکہ وہ خدا فرماتا ہے، یا احمد بارک اللہ فیک الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولا تستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ اے احمد، یہ ذلی طور پر کہتا ہے، اس عاجز کا نام ہے، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، وہ خدائے رحمان جس نے تجھے قرآن سکھلایا ہے، یعنی اس زمانہ کے لوگوں میں سے کسی کا تیرے پار بار منت نہیں، خدا تیرا معلم ہے، اور خدا نے تجھے اس لیے قرآن سکھلایا کہ تا تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، اور تا خدا کی حجت پوری ہو جائے اور مجرموں کی راہ کھل جائے۔ ان کو کہہ دے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والا ہوں، اور چونکہ پہلے اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
तालीम कुरान 23 बरस तक खत्म हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, तालीम कुरान कहता है 23 बरस तक खत्म हुई। इसलिए जरूरी था कि अब भी उस मशाबिहत को दिखलाने के लिए 23 बरस ही तालीम कुरान की मुद्दत मुकर्रर की जाती। यानी जिस तरह 23 बरस में कुरान करीम नाज़िल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस तक कुरान करीम की तालीम दी। कहता है इसी तरह जैसे कुरान करीम के लिए जरूरी था, इसी तरह बराहीन अहमदिया के लिए भी जरूरी था कि 23 बरस में ये शाया हो और मुकम्मल हो और ये तालीम कुरान की मुद्दत मुकर्रर की जाती, ताकि वो सब निशान ज़ाहिर हो जाएं जिनका वादा दिया गया था। तो नाज़रीन, अब सोचने की बात यह है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ये जो अपना निशान पेश किया और लिखा कि कुरान करीम की मानंद बराहीन अहमदिया में जो 23 बरस के अंदर अंदर शाया होकर आप लोगों के हाथ में होगी। पहली बात तो कुरान करीम अल्लाह ताला की नाज़िल करदा कलाम है और उसके अंदर किसी को कोई शक नहीं, किसी मुस्लिम मोमिन कलमा गो को। वो 23 बरस के अंदर नाज़िल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे जैसे नाज़िल होता गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए किसी से चंदे नहीं वसूले कि जनाब मैं कुरान करीम को शाया करना चाह रहा हूँ किताब, लिहाजा तुम मुझे चंदा दो। बराहीन अहमदिया के लिए मिर्जा कादियानी ने कहा कि 300 दलाइल कभी उसके अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पर उसको 300 निशान पेश बना दिया दलाइल को। अब 300 दलाइल जो थे उनमें से एक ही दलील पेश की बकौल मिर्जा बशीर अहमद के, वो भी अधूरी। और फिर जो चंदा लिया था किताब के लिए उसको जाती ज़रूरियात पर, जाती मसारफ पर मिर्जा कादियानी ने जो खर्च किया उसका सबूत भी मैं आपको दे चुका हूँ। मिर्जा कादियानी की अपनी किताब मकतूबात अहमद से जो उसने मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखे थे, मकतूब नंबर 1, 2 और 3 पढ़ लीजिए, खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। वो खुद कह रहा है कि मैं इस कसूर का मोतरफ हूँ कि ये किताब के लिए पैसा आता रहा, मैं जाती ज़रूरियात पे खर्च करता रहा। तो इस किताब बराहीन अहमदिया को अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम से तशबीह दे रहा है ये बदबख्त। लेकिन वो किताब कौन सी है जनाब? ये बराहीन अहमदिया। अब सवाल ये है, इसको निशानात सादिक यानी अपनी सदाकत के निशान के तौर पर मिर्जा कादियानी ने पेश किया और कहा कि 23 साल मुकम्मल होते ये किताब जो है लोगों के हाथ में होगी। जैसा कि मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा है, ये आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 356 पर वाज़े तौर पे लिखा कि 23वां साल अभी पूरा नहीं होगा। ये लिखता है, अल्लाह अकबर, लिखता है कि बराहीन अहमदिया की तखीर तबा में यही हिकमत थी जो मैंने बयान की। फिर आगे जाके वाज़े तौर पे कहता है कि अभी 23वां साल मुकम्मल नहीं होगा तो ये किताब लोगों के हाथ में होगी। ये देखें, कहता है तो इस मसलहत से खुदा ने कुरान शरीफ को 23 बरस तक नाजिल किया ता उस मुद्दत तक मौजूदा निशान भी ज़ाहिर हो जाएं। सो मैं यकीन रखता हूँ कि किताब बराहीन अहमदिया की तखीर पर अभी 23वां बरस ख़त्म नहीं होगा कि उसका 5वां हिस्सा मुल्क में शाया हो जाएगा। यानी 23वां बरस ख़त्म होने से पहले ये किताब बराहीन अहमदिया का जो है 5वां हिस्सा शाया हो जाएगा। अभी ये देखें, ये रूहानी खजान जिल्द 21 है और किताब का नाम क्या है? बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। ये आपके सामने है, ये देखें, बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। तो ये शाया कब हुई? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मरने के बाद, मिर्जा कादियानी की मौत के बाद। मिर्जा कादियानी मरा कब? 26 मई 1908 को। ये तो 1905 में शाया होनी चाहिए थी। तो तब मिर्जा कादियानी की सदाकत का निशान होता। लेकिन हुआ क्या कि मिर्जा कादियानी के मरने के बाद ये शाया हुई और मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब दजाल और झूठा साबित कर गई। और फिर यहीं पर बस नहीं, इसी किताब के दिबाचे में ये देखें,
آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 9 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے 5 حصوں سے وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ تحریر آپ خود پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سکین بھی آپ کے سامنے پیش ہے، کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کے دباتے میں لکھتا ہے کہ یہ کتاب کے جو ہے شائع ہونے سے اس کا 5 نقطے کا فرق ہے 50 اور 5 میں، لہذا 5 حصوں سے وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ دیکھیں فنڈ لیا 300 دلائل کے لیے، چندہ لیا، اس کو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کیا۔ 50 حصوں کا ارادہ تھا، اس کو 5 میں مکمل کر کے کیا لکھا کہ جناب 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق ہے لہذا 5 سے ہی وعدہ پورا ہو گیا۔ آج کوئی ہے قادیانی جو جناب اس بات کی ذمہ داری اٹھائے، کسی سے لے 50,000 روپیہ اور اسے کہ مجھے 5,000 واپس کر دو، جناب ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے، نہیں قبول کرے گا اس بات کو۔ لیکن یاد رکھیے یہ فراڈ، یہ دھوکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے براہین احمدیہ، یہ حصہ پنجم مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد شائع ہوا، نہ کہ اس کی زندگی میں جسے اس نے اپنے لیے بطور نشان قرار دیا تھا۔ اور اس بات کا ثبوت بھی میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ یہ براہین احمدیہ جو حصہ ہے یہ کس سن میں شائع ہوا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ براہین احمدیہ جو ہے 1908 کے اندر شائع ہوتا ہے۔ تو اس کے ٹائٹل پیج پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مرزا قادیانی نے جس بات کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پہ پیش کیا تھا، وہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں جھوٹا ثابت کر دیا اور کذاب و دجال ثابت کر دیا۔ ہے کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار جو حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو، سچ بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو؟ ہم نے آپ کے سامنے حق بات کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات کو قبول کرنے اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل قادیانی ایکسپوز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے حق بات۔ اور اسی طرح حال ہی میں نے الحمدللہ ایک ویب سائٹ truemuslimweb.com کے نام سے اس کا اجرا کیا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا مرکہ قادیاں، اسی طرح اشاعہ سنہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اخبار اہل حدیث امرتسر مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال، اور وہ قادیانی کتب جو قادیانیوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کی، خصوصاً 1947 کے الفضل اخبارات انشاءاللہ اس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوں گے۔ اور اسی طرح اس ویب سائٹ پر رد قادیانیت، رد الہاد، فتنہ، رد انکار حدیث اور غیر مسلمین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل لیکچرز، ویڈیوز، آڈیوز، اور اسی طرح جو ہے اس کے اوپر کتابیں، مضامین، یونیکوڈ میں، PDF میں یہ رسائل انشاءاللہ میسر ہوں گے۔ تو میری اس ویب سائٹ کو بھی جو ہے آپ وزٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اس پیغام کو، اور ہماری ان ویڈیوز، ان لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔